great love, faith Queen Mother Teresa. Let us begin today's program by invoking the blessings of the Almighty for the success of this program with a prayer song. I would like to invite Adira Pavitran and Kavya Sajid for the prayer song. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ सेट करते रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ सर हो गया। हाँ थोड़ा बहुत नहीं नहीं हाँ 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 एक चालू करे दूसरा एक चालू कर दे। हाँ स्टैंड से चालू कर दे। Thank you, Adira and Kavya, for the melodious prayer song for invoking God's blessings. Now, I would like to invite one of the trustees, Abhijit MD, to welcome the gathering. I invite Reverend Father Anto Anathingal, Parish Vicar, St. Thomas Foreign Church and Pilgrim Center onto the dais. Good evening, everyone present here. We are gathered here today for the 6th annual day celebration and study material distribution of Tejas Charitable Trust. It is my privilege and honor to welcome each one of you for this joyful occasion. First and foremost, let me welcome our managing trustee, the driving force behind Tejas Charitable Trust, Sri Madhu Kalamanu. Trustee, we warmly welcome our trustee whose commitment and vision continue to inspire our mission, Srimati Deepa S. Madhu. We are truly honored by the presence of our distinguished guests of honor this evening, Reverend Father Ando Kandarathingal, CFI Parish Vicar, Sri Sudhakaran Ramandale, recipient of the Kendra Sahitya Academy Award, Dr. P. Kamani Dharan, renowned cine artist, Sri Ajay Kallai, Pavitram serial fame, Asianet, Sri Harikrishnan Thambi, content creator, Sri Amjad S. Thangappan, managing director, Vidya Kirana Group of Institutions. This evening, we take immense pride in honoring our distinguished group of individuals whose achievements stand as true inspiration to our community. From the fields of academics, sports, defense, and public service, each awardee has demonstrated exceptional dedication, perseverance, excellence. We invite all of you to join us in celebrating their remarkable accomplishments as we formally felicitate them this evening. To all the well-wishers, parents, students, and community members present here, your presence this evening is a testament to the spirit of togetherness that Tejas Charitable Trust stands for.
is what fuels our resolve to continue this mission. Let us celebrate these achievements of our awardees, draw inspiration from our distinguished guests, and look forward to a wonderful evening ahead. Thank you. Welcome all. Thank you, Abhijit, for the welcoming speech. Brightness and prosperity are the symbols of light. Lighting of the lamp sets a sacred and auspicious tone for any event. May its light inspire us and guide our endeavors today. Now, I invite all the dignitaries of the dais for lighting of the lamp. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും ദീപം നിർത്തൽ ചടങ്ങിനായി ഞാൻ സദയം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗೆಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತನುಂದೆನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ನೂರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 100 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೀಮ್ಗಳು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕಾಗೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ನಡೆದಿರೋದು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. 14 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರೇ ಹಾಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಅವನ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶೂ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯಮ್ಮ, ಅದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವಂತ MD ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ ಶರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವನ್ ಅಜಯ್ ಕಲ್ಲಾಯಿ, ಪವಿತ್ರಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಫೇಮ್,
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗನ ಹಿಂದೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾನೆ, ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಗ, ಏನ್ ಕುಂಡಿಯೋದು ಮಗ, ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅಶೋಕ ಶರತ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ, ಹೇಳಪ್ಪ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ, ನನಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕನಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ನನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋಡಿ. 14 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಅವರ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಶರತ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 40 years 40 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಡೆದು 40ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಡಿ ಅವರು ಅಶೋಕ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆಚೆ ಆ ಹುಡುಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀವು ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಗುರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿದೆ, ಇದಲ್ವಾ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಶೋಕ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್, ಏಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಹೋಟೆಲ್, 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್. ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 14 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗುರಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದವರು, ಉಡುಪಿನವರು. ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆ ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ 300ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೇಕು. ಏನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದು. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ತಂದೆಗಳು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿಗಳು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಮಾತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸರ್, ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಡಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ತಿರುವುದ್ರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ತಿರುವುದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಸುಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡಂದು ಒಂದು ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೀಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಯಸುವಾಗ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತೋಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ತಾಯಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಮಾತ್ರ 10 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, 15 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 18 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 21 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ കാര്യക്രമത്തിലേക്ക് വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറത്തിന്റെ ആരാധനായ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശിവദാസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ പരിപാടികൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന, ചങ്കോട് ചങ്ക ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, അഘോരാത്രം നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ചങ്കകൾക്കും, എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും, ശ്രീമൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ അടക്കമുള്ള, ഗോപാലകൃഷ്ണയുടെ പുറകെയല്ലേ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള, ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രാജകുടാനികൾ തുടങ്ങി എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ചങ്ക് ബ്രോകൾക്ക്, എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഷാജിയാർപ്പുള്ള തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്നേഹാദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്നുള്ള നോട്ടീസ് ഓൾറെഡി അച്ഛൻ 2 തവണ ടേബിൾ കൈ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഇടം കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണാമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. I request all the students kindly remain seated in silence. Thank you, Sri Madhu Kalamanu, the managing trustee, for addressing the gathering. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ നമ്മളോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. First of all, I invite Reverend Father Andrew Tingal CMI, Parish Vicar, St. Thomas Foreign Church and Pilgrim Center to speak a few words. Okay, thank you, Madhu. The beautiful gesture of greeting me on my birthday. Respected Mr. Madhu Kalamanu, the Managing Trustee, Director of Tejas Charitable Trust, Mrs. Deepa Madhu, Trustee, the Honorable dignitaries from art, literature, and from various fields to achieve greater in their life, and all the dignitaries of the days and my dear friends. First of all, thank you, Madhu, for your great invitation to be part of this great noble cause, channelizing the light to the life of children through your charitable activities. I am extremely happy that this will happen on here on my birthday, helping so many children in order to have better education through providing the study materials for their bright studies.
So hearty congratulations for your various contribution to the humanity. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ജീസസ് പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ്, എൻ്റെ നാമത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവരിനെ ഒരുവനെ എൻ്റെ പേര് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് മധുവും ഈ ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റും ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are honoring the God, you are doing for God. Definitely they are image and likeness of God. So congratulations for your good heart to help these little children as well as your social activities in different various fields of humanity. So once again I wish you all the very best and extremely happy to see the honorable dignitaries. You used to honor the people who contributed their life for the society in various capacity. So congratulations for the honorable guests who came here to receive the awards and also the respectable audience who have become the part of this noble cause. Thank you. God bless you all. Thank you, Reverend Father Anton Angel Lincoln. As Father has to leave the stage now, let us honor him. I would like to call upon Reverend Father Anton Angel Lincoln, CMI, Parish Vicar, St. Thomas Marine Church and Pilgrim Center to accept the guest of honor. I request Managing Trustee and other trustees to felicitate him and do the honors. Next, I would like to invite Sri Sudhakiran Ramankali, novelist and Kendra Sahitya Academy Award winner, to speak a few words to the audience. So, yes. വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ, 5 ನಿಮಿಷ. ഓക്കെ? ഒരു പ്രസംഗം നടത്താനുള്ള അന്തരീക്ഷമല്ല ഇതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ മധുവിൻ്റെ ട്രസ്റ്റും നടത്തുന്ന മഹനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്പമെങ്കിലും ശ്ലാഘിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയധികം സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം മധുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആത്മം അപരം എന്നാണ്. ആത്മവിനെ നമ്മളെ അപരം, മറ്റുള്ളവരെ, സെൽഫ് ആൻഡ് ദി അതർ എന്നാണ്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം, അതൊരു ജീവിതമേ അല്ല. മാനവികത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും സുഖമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ ലോകത്തുണ്ടാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്ഥിതിയാണ്, മനോഭാവത്തിനാണ് നമ്മൾ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാനവികതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപരർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന അറിയുക എന്നുള്ളത്, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സംഗതികൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഗുരുവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവർ അവരവന്റെ സുഖത്തിനായി വരാം. അവരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഖത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರರು ಇವರ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಜಾಣನಾಗು, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗು. ಏನು ವಿಷಯ? ಜಾಣನಾಗು, ಒಳ್ಳೆ മനുഷ്യനും ಆಗು. വളരെ സ്മാർട്ടായി ലോകമുഴുവൻ കീഴടക്കണം. ക്ഷേത്രസമിതി നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കണം എന്നാണ് ആ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಸೊ be silent please. We are not speaking too long here. We'll just see you, and we are so happy to see all these things, what is happening here. This is one of the most exemplary thing which Madhu and other things are doing. And ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 3000 ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3000 ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮಧು ಕಲ್ಮಾನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Sri Sudhakaran Ramanthani. Now I invite Dr. P. Ramanathan, singing artist, to share a few words. ತೇಜಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಕಲಾವಿದರೇ, ಸಾಧಾರಣ ಜನಗಳೇ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು? ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕರೆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಮ್ಮ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. തേജസ് നല്ലൊരു സംഘടനയാണ്. എൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാമാമൂരായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമായാലും ഈ സംഘടനയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നാളെ കൊണ്ടേ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. വളരെ സന്തോഷപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഈ ആദിത്യ സർക്കാരുകളും എല്ലാം സർവമംഗളമായി തുടരാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതിന് രണ്ട് വാക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഈ സംസാരം നിർത്തിക്കൊള്ളും. Thank you, madam. The next, let me invite Sri Ajay Kallari, Pavitram serial fame, Asian Malayalam channel, to speak a few words. നമസ്കാരം. ആദ്യമേ ഞാനൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. 4 മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണമെന്ന് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മധുചേട്ടൻ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ അത് രാവിലെ കാലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവിടെ കണ്ടോൺമെൻറ് സോണിൻ്റെ കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു ഗസ്റ്റായിട്ട് അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ട്രസ്റ്റിനോടും ഒപ്പം പിന്നെ കുട്ടികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും ആദ്യം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 7ാം ജന്മദിനമാണ്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലം ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ പുറത്തു നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു 7 വർഷം പോയിട്ട് ഒരു 7 മാസം കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ പല കണ്ണുകളോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇത്
കാണുക. പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാക്കത്തൊള്ളായിരം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു 7 വർഷം ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മധുചേട്ടനെ പോലെ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ അല്ല. ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഇതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും മധുചേട്ടനും മറ്റു പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളം TV സീരിയലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ പവിത്രം എന്ന സീരിയൽ. രണ്ടാം ഭാഗം ഈ മാസം അവസാനം ടെലികാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത് കാണണം എന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു വേദി എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ മധുചേട്ടനും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Sri Ajay Kalai. Now I would like to invite Sri Harikrishnan Thambi, content creator and director, to speak a few words. Sir, please. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഈ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ കൂടിയായ ആരാധനായ ശ്രീ മധു സാർ, തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഗീതാ മാഡം, സുധാകർ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ, സ്റ്റേജിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന മഞ്ജു കൊച്ചുമോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനി സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, വളരെ അവിചാരിതമായ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററിനെ ഇതുപോലെയുള്ള ജനകീയ മുഖമുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവരുടെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുഖമില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയായ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റായ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അതിനാദ്യം ഞാൻ ഈ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ ആധികാരികമായി മധുസാറും പിന്നീട് സംസാരിച്ച പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ സുധാകരൻ സാറുമൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അധിക പ്രസംഗമായി വീണ്ടും വാക്കുകൾ ഇട്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ജനോപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ തേജസ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സാക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ജനമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒട്ടനവധി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, നേത്ര ക്യാമ്പുകൾ, അതുപോലെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും കൂടുതൽ ആവേശവും ഉൾക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണ, സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന്റെ പരിപൂർണ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ എൻ്റെ ഈ സംസാരം പൂർണ്ണമാകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി സമുദായിക, സാംസ്കാരിക, കലാ സംഘടനകളുണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊന്നും ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടെ സംസാരിപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് ഒരു വേദി തരുവാനോ ഇതുവരെ മുതിർന്നിട്ടില്ല. അത് ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാകാം. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ റോഡ് ടു ഹോം സിനിമ സീരീസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ ഒരു 30 എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
അത് മുഴുവനും മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും ഫലമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മറുനാടൻ മലയാളിയായി കേരളത്തിൽ നിന്നും വളരെ 19 വയസ്സിൽ ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ തന്റെ സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തി സാധാരണക്കാരെ സ്നേഹിച്ച എം.എ. യൂസുഫ് അലി സാറിന്റെ കഥകൾ ഒരു 8 എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതേപോലെയുള്ള ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഒത്തിരി വർത്തമാന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ടന്റ്സിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ സംഘടന തന്ന ഒരു സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Next, let me invite Sri Amjit S. Kandarpan, Managing Director of Vidya Kirana Group of Institutions, to speak a few words. Sir, please. Respected persons on the dais, my dear students, വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു നിമിഷമാണ്. കാരണം മധുചേട്ടനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനൊരു ട്രസ്റ്റ് നടത്തുകയും അതിനുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും വലിയ ധനം വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മധുചേട്ടൻ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന മധുചേട്ടന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തയ്യാറാണ്. അടുത്ത വർഷം അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹായവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും. കുട്ടികളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാനുള്ളത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ powerful weapon in the world. So learning tomorrow is the brighter future. You have to study well and you have to make your future well. Thank you. Thank you, sir. അടുത്തതായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ ആശംസാ പ്രസംഗമാണ്. First of all, I would like to invite Advocate Sri Menju Isaac, former President of Bangalore Malayali Forum, to speak a few words. Sir, please. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹനീയ വ്യക്തികളെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, കുട്ടികളെല്ലാം കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും അവരൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള മൂഡല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ആദ്യമായി 6ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനും ട്രസ്റ്റിമാർക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എല്ലാവിധ വാവുകളും നന്മകളും നേർന്നുകൊള്ളും. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയോടെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസണേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് എന്നാണ്. ഇപ്പം ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ കാണാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതൊരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ ട്രസ്റ്റിന് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു സമാനമായ അർത്ഥം എന്ന പദം ഒരു വിശ്വാസം എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്, ആഴം, അത് താങ്ങാനായിട്ട് വിശ്വാസം എന്ന മലയാള പദത്തിന് സാധിക്കില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീ സുധാകരൻ രാമകൽ സാറ് അദ്ദേഹം തർജിമ ചെയ്യുന്നതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ആളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും ട്രസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഉത്തമമായ മലയാള വാക്ക് എന്താണെന്ന്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന പദത്തിന് 3 മാനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3 തലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ബി ദെയർ അറ്റ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ, നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, അവൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കാം, അപരിചിതനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് സന്നിഹിതനായിരിക്കും, നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരാമീറ്റർ. രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു യുവർ സെൽഫ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് ഒരു ഫോളോ അപ്പോ
ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രഷറോ ഇല്ലാണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഒരു പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്ത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പാരാമീറ്ററുകളോട് കൂടുമ്പോഴാണ് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 3 ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. എല്ലാവരും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട്. തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലുള്ള ട്രസ്റ്റ്, ഈ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലല്ല, മറിച്ച് ആ ട്രസ്റ്റികൾ അവരുടെ ആ ലൈഫ് ക്വാളിറ്റിയും അവരുടെ ജീവിത കണ്ടക്റ്റും നോക്കിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6-ാം വർഷത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിലോടുകൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പലരും 1000 രൂപ മുതൽ 10,000 വരെ നമ്മൾ ഈ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പലരുമുണ്ട്. നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല. കാരണം അത് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇനിയും വളരാനിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ചരിത്ര നിയോഗമാണ്, ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റിന് അതിൻ്റെ സാരഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക, ഊർജം കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ട്രസ്റ്റിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ജഗദീശ്വരൻ എൻ്റെ സാരഥികളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ട്രസ്റ്റിന് ശരിയായ ദിശാബോധം കൊടുക്കട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you, sir. Now I invite Sri Nagaraj, Rakshana Vedike, PTM Constituency President, to speak a few words. Sir, please. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತೇಜಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಧು ಕಲ್ಮನೂರು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು 6ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಏನು ಆನ್ಯಲ್ ಡೇ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಮಧು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧು ಸರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪಾತ್ರವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಅದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಮಧು ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೂ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Now I call upon Sri Rajendran MK, General Secretary of Sri Narayana Samiti, to speak a few words. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ ട്രസ്റ്റിന് ഒരു ആശംസ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ശാരീരികമായി ഈ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഭാഗവത്താകുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതിൻ്റെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി ശ്രീ മധു കലമാനൂർ എപ്പോഴും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനൊരു കുട്ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ സഹോദരി തുല്യയായ ദീപ, മധു, അവരുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും
അതേപോലെ അവരുടെ മക്കളായ അഭിരാമി, അഭിജിത്ത്, ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ജോലി സമയം പോലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഈശ്വരൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പല ട്രസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് ഈ 7 വർഷമായി ഒരു മുടക്കവുമില്ലാതെ ഇന്ന് ഈ പൊതുവേദിയിൽ നടത്തിയതല്ലാതെ നമ്മൾ ആര് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഏത് രാത്രിയിലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ശ്രീ മധു കലമാനൂരിന്റെ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഈ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you, sir. I now invite Sri Jojo PJ, President of Bangalore Malayali Forum, to speak a few words. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ 6ാമത് വാർഷികം നടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രീ മധു കലമാനൂർ, അതുപോലെ തന്നെ ദീപ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഗസ്റ്റുകൾ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറുകളായ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, അവർക്ക് ഇന്ന് പഠന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണല്ലോ നടക്കുക. ഏകദേശം 10-15 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷമായിട്ട് ശ്രീ മധു കലമാനൂറുമായിട്ട് ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറം എന്ന സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം, എനിക്കറിയാം, ഈ ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് 6 വർഷമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു 10-15 വർഷം മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ നടത്തുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമൂഹത്തിൽ പല തുറകളുള്ള ആളുകളിൽ ഈ ഒരു കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോഴും ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ട്രസ്റ്റിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sri Jojo sir. Now I would like to call upon Sri Haridasan K, President of Nanma Bengaluru Kerala Samajam, to speak a few words. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വളരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഭാഷാ വ്യത്യാസം തന്നെ ഏത് സമയത്തും എന്തൊരു സഹായത്തിനും ഓടിച്ചെല്ലാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കുടുംബം. അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മാസവും ഓരോ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് വിതരണം ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനിയും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്, ഒരു ಟ್ರಸ್ಟಾണ്. ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸಿ, ಏನಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಏನು ಮಿಲ್ಲದ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಠನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ദയവിട്ട് സൈലന്റ് ആയി കുത്തൊള്ളി. ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
sir. Now I would like to invite Sri Alex Joseph, President of South Bangalore Malayali Association, to speak a few words. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ, തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒരു ഭാഗമായി എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ അതുമായിട്ട് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. ദൈവമേ അതിന് ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു വിദ്യാധനം സർവ്വധർമ്മ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടുത്ത തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മധുവേട്ടൻ, അദ്ദേഹം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നാളെ അറിയുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓരോ മാസവും ഓരോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട്, ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട്, ഫ്രീ ഐ ചെക്കപ്പ് നടത്താറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മധുവേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി ദീപചേച്ചിക്കും മക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആരോഗ്യങ്ങളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഈ 6-ാം വർഷം 10-ാം വർഷത്തിലേക്കും 25-ാം വർഷത്തിലേക്കും 50-ാം വർഷത്തിലേക്കും പോയി അതിനുള്ള ഇതിലും കൂടുതൽ ഉയർന്ന രീതിയിൽ നടത്തുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Now I would like to call Sri Hanif, founder Karunadu TV, to speak a few words. Sir, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇವತ್ತು ತೇಜಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು 6ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮಧು ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಧು ಕಮಲನ್ನವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಹೀಗೆ ಮಧು ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇದು ಕೊನೆ ತನಕ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Now I would like to invite Sri Shivu Shivadas, Secretary of Bangalore Malayali Forum, to speak a few words. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 6ാം വാർഷിക പഠനോപകരണ വിതരണം കൂടെ ഇന്നിവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി ഫോറത്തിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് തേജസ് എന്നും കൊണ്ട് നടക്കാറുള്ളത്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം 2010 മുതൽ ഞങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ്. 16 വർഷത്തോളമായി എന്നും എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതേമാർഗമായ പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടും ഈ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പുള്ളി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടോ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ പുള്ളി സഹായം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുകളെ കൂടെ ഇതിൽ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാസാറൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചും ട്രസ്റ്റും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എല്ലാം വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ നാളിതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇനിയും വളരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, Sri Shiva sir. Next, I would like to call upon Sri Vinuji, Joint Secretary, Bangalore Kerala Samajam, to speak a few words. Sir, please. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഇവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മധുസാറിനും ഫാമിലിയും ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാണ്. 6ാമത്തെ വർഷമായിട്ടും എന്നെ ഈ വേദിയിൽ വിളിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും വിളിക്കുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം നാട് വിട്ട് അന്യസ്ഥലത്ത് വന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഒരു 5 ഫ്ലോർ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವೇದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದುಬೈ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹಿತ ಊಟಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ದಿನ 20 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧುಸಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ದುಡಿದು 1 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇಟ್ಟು ಈ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಂದ ನಿಮ್ಮಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಮಧ್ಯ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು 60-70 ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 60 ವರ್ಷನೂ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Now I invite Sri Shaji Tom, Social Worker, Joint Secretary, Jai Karnataka, ex-DESCOM Board Member, to speak a few words. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യാതിഥികളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ 6ാമത് ആളുകളുടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്നവരും തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വളരെയധികം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ വളരെ വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. മധു, നമ്മുടെ തേജസിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മധു ഞങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയൊരു സുഹൃത്താണ്, ഒരു ബ്രദർമാരിയാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് കാര്യത്തിനും സഹായിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇടപെടാനും എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആളാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ആളിനെ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ നല്ലതാകട്ടെ. അതിന് സർവശക്തൻ ഇതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് മധുവേട്ടനും മനീൻ്റെ മധുവേട്ടനും ട്രസ്റ്റ് ദീപായസ് മധുവിനും നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ, ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ട്രസ്റ്റ് വളരെ നന്നാകട്ടെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാർത്ത നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Sri Radha Krishnan, Social Workers from the Karnataka East Zone, to speak a few words. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. 6ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കേരള ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ഭാര്യമായിട്ടും വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേഗങ്ങളിൽ പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Sri Jonichai, South Bangalore Malayalam Association member, to speak a few words. Sir, please. ചേച്ചി, അതായത് ഞാനൊരു 3-4 വർഷം പ്രശ്നം നടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ 3-4 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഓരോ വർഷവും ഇതിന്റെ വളർച്ച കാണുമ്പോൾ അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ്. തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ഐശ്വര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും. Thank you, sir. Now we move on to the next event. Felicitation of guests of honor, recognizing their contribution to the society and for holding a prestigious position, enhancing his stature. First of all, let me invite Sri Ajay Kalai, Pavitram Serial Fame, Asianet Malayalam Channel. I request the trustees of the trust to do the honors. കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തുളു, ഹിന്ദി, ബംഗാളി തുടങ്ങി 6 ഭാഷകളിലെ 4000-ലധികം നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കലാപ്രതിഭയുടെ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. കന്നഡ നാടക രംഗത്തുള്ള സജീവ പങ്കാളിത്തം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് 1992 കർണാടക സർക്കാരിന്റെ കാർമിക കലാവിന്ദ എന്ന സംസ്ഥാന അവാർഡിന് അർഹത നേടി. 50ഓളം കന്നഡ മലയാളം സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ച ശ്രീമതി കമലിതന് 1984-85 കർണാടക സർക്കാരിന്റെ സിനിമാ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ഏറ്റവും നല്ല സഹനടി എന്ന ബഹുമതി അനുഭവ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സീതക്ക എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് നൽകി ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ 11 കൾച്ചറൽ സെന്ററുകളിൽ നാടകം വിവിധ ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20-3-1995 ദിവംഗതനായ തന്റെ ഭർത്താവ് ശാരംഗധരനാണ് ഒരു അമച്വർ നാടക നടിയും മറുനാടൻ മലയാളിയുമായ ശ്രീമതി കമലിതന് എല്ലാവിധ ഓജസ്സും ശക്തിയും നൽകുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ അണു എന്ന നാടകം 24.13 സെക്കൻഡ് നേരവും ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ നാടകമായ സാരഥ്യ 51 മണിക്കൂർ 7 മിനിറ്റും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലും ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹനീയ വ്യക്തിത്വം. ഇതിലേക്ക് 1000 പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ കണ്ട കലാരംഗത്തെ അഭിനയ സാമ്രാട്ടാണ് ശ്രീമതി കമലിതൻ. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അവാർഡുകളും ശ്രീകാന്തരവും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടു. നാടക അഭിനയ രംഗത്തു നിന്നും ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലമാകാതെ കലയാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന തപസ്യവുമായി ജീവിക്കുന്ന ശ്രീമതി കമലിതന് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന വേരിയസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ സാഹിത്യം, കല, സംഗീതം എന്നിവയുമായി സമാന്തര ജീവിതം നയിച്ചു. ഭാരത സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ ശാസ്ത്ര മഹോത്സവത്തിന്റെ ജൂറി അംഗമായി 2014-2016 എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്തയിലും 2015 ന്യൂഡൽഹിയിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ഉറുദു, തെലുങ്ക്, മറാഠി, ബംഗാളി തുടങ്ങി 9 ഭാഷകളിൽ പരിജ്ഞാനം നേടിയ ശ്രീ സുധാകരൻ രാമതലി വിവിധ പരിസ്ഥിതി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവർത്തകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമപുരത്തിന്റെ കഥ, മോചനം, വഴിത്തിരിവുകൾ, അരങ്ങൊഴിയുന്ന അച്യുതൻ, ഗ്രീഷ്മ സന്ധ്യകൾ, രഘുനാഥൻ ഉറങ്ങുകയാണ് തുടങ്ങിയ കൃതികൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ 36ഓളം കൃതികൾ കന്നഡയിൽ
മംഗളം നോവൽ അവാർഡിൽ തുടങ്ങി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വിവർത്തന പുരസ്കാരം അവാർഡ് അടക്കം 19ഓളം സാഹിത്യ അവാർഡുകളുണ്ട്. പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ കർണാടകയിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് എക്കാലവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വിശ്രമമില്ലാത്ത എഴുത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ നിർഭയം സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്രീ സുധാകരൻ രാമതുലി അവർക്ക് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന തേജസ് ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് ആത്മമായി സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മഹത്തായ ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ സുധാകരൻ രാമന്തലിയെ ആദരപൂർവ്വം സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ തമ്പി 1967 കേരളത്തിൽ മുതുകുളം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അഭിഭാഷകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ടി തമ്പിയുടെയും സുമിത്ര തമ്പിയുടെയും മൂത്ത മകനായി ജനനം. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയ ആര്യ പ്രിയ തമ്പിയും ഏക മകൾ ലക്ഷ്മി തമ്പിയും ന്യൂസിലാൻഡിൽ റിസർവ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺസൾട്ടന്റായി ജോലി ചെയ്തു. സിനിമാ സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും കവിയുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും നോവലിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ പി വി തമ്പിയും പിതൃ സഹോദരങ്ങൾ ആണ് എന്നുള്ളതിൽ ഈ കലാകാരൻ ഇന്നും ആത്മാഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലപ്രസിദ്ധീകരണമായ ബാലയുഗത്തിൽ കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയ ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ തമ്പി കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും കഥയും കവിതയും നോവലേറ്റുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തിന്റെ മായാലോകത്ത് വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കും. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാംഗ്ലൂർ നോട്ട് ജെർമോൺ സീരീസ് 14 മലയാളികളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും കഥ പറയുന്ന 31 എപ്പിസോഡുകൾ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി പുറത്തിറക്കി. ഒട്ടേറെ ലൈവ് ഷോകൾ, മ്യൂസിക്കൽ ആൽബങ്ങൾ, ഒട്ടേറെ ഫിലിമുകൾ, ലൈവ് പത്രം, എന്റെ കവിത എന്റെ കഥ തുടങ്ങിയ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രയാത്ര വിജയകരമായി തുടരുന്നു. പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിൽ ചിത്രീകരിച്ച പാപ്പങ്ങളുടെ ഗോഡ് ഫാദർ ആയ എം.എ. യൂസഫ് അലി അവരുടെ കഥ പറഞ്ഞ മൈ ഗോഡ് ഫാദർ മെഗാ സീരീസ് വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത് മലയാള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ നിറസാന്നിധ്യമായ രേണു സുഖിയെ മോഹം എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൂടെ ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത് 20 ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രേക്ഷകർ മോഹം കണ്ടതും ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ തമ്പിയുടെ നെറുകയിൽ മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ ഇന്നും ഹോം സിനിമ സീരീസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി തന്റെ കലാതപസ്യ നിർഭയം തുടരുന്ന ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ തമ്പിക്ക് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന തേജസ് ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ആത്മമായി സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മഹത്തായ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ തമ്പിയെ ആദരപൂർവ്വം സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
മറ്റാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമാണ്. ആ യുവത്വം മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദീപക് മനോഹറിന് ACP ഹവൽദാർ ദീപക് മനോഹർ അദ്ദേഹത്തിന് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെറിയ ഒരു സമ്മാന കാര്യങ്ങൾ.
call upon Neil Cherian Jensen, 10th standard topper during the academic year 2025-26 to receive the honor. I request the trustees to felicitate him.
ശേഷക്കാരന്റെ കൂടിയായ ശ്രീദേവാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയറക്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള തലയിൽ പോകുന്നത് കൂടി പറയുന്നു. എല്ലാ ഇതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടിന് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ശ്രീദേവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ തേജസ് ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡിന്റെ എഡിറ്റും മറ്റെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശ്രീദേവാണ്. ശ്രീദേവിന് അവര് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം അവാർഡ് വന്നതാണ്. ശ്രീദേവിന് എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേർന്നുകൊണ്ട് തേജസ് ഫാമിലിയുടെ ചെറിയ ഒരു സമ്മാനം. പ്ലീസ്. Ladies വിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായ ശ്രീമതി വീര ജോർജ്, പ്ലീസ് കം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಸರ್ ಹಲೋ
Sri Amjit S. Thakurban onto the stage. Ms. Sri Dev onto the stage. The next I invite Sri Amjit S. Thakurban. Next, I invite Srimati Neeta Gopi onto the stage. Srimati Neeta Gopi Krishnan onto the stage. I invite Sri Madhu Mehta to the stage. Stage. Srimati Devi Shanti. Jonathan Creator. I invite Abhijit MD onto the stage.
ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್